صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله رب العالمين، هذه هدية منا إليك يا رسول الله، وقوة بفضلك وكرمك يا سيدنا يا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. جزا الله عنا شيخنا وإمامنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى الله سيدنا عبد العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه خير الجزاء. جزا الله عنا سادتنا الكرام المجيزين لنا والمفيدين لنا عن سيدنا رضي الله عنه خير الجزاء. اللهم غمسنا وإياكم في دائرة الرضا والرضوان، وأبركنا وإياكم في دائرة الفضل والامتنان. اللهم أمن رعاتنا رعاتهم وأغفر عثرتنا وعثرتهم، والطف بنا وبهم لطفا عاما ولطفا خاصا، وأد ما لهم علينا من الحقوق والتبعات من خزائن رحمتك بمحض فضلك ومنتك يا ذا المن الجسيم ويا ذا الفضل العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وتفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا خليفة سيد الشيخ مولانا عثمان الأميري رضي الله عنه. السلام عليكم يا خليفة طريقة الرجال. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Justru yang tiga kagak itu. Gitu Mas. Di mana dari Mas? Sekolah dari Bandung. Dari Bandung. Hai guys, jadi kita lagi nungguin Sabrina sama Husein. Soalnya kita gak bisa masuk karena lagi halangan.
Masjid Baitur Rahman yaitu KH Usman Domiri. Syekh Usman Domiri adalah seorang ulama tarekat dan pejuang kemerdekaan Indonesia serta penyebar agama Islam di Cimahi. Jadi beliau lahir pada tahun 1870 di Hidratul Maut, Yaman. Ayah beliau yaitu Rubaya dan ibunya yaitu seorang keturunan Amangkurat dari Kerajaan Mataram. Syekh Usman Domiri merupakan orang yang bijaksana dan berilmu. Beliau melakukan syair Islam melalui tarekat Tijaniyah. Syekh Usman Domiri memang mendalami semua yang berhubungan dengan agama. Beliau ini sangat menguasai ilmu agama. Ketika itu beliau berperan sebagai pejuang dalam arti satu syiar Islam. Yang keduanya itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Syekh Usman Domiri menjelajah dulu sebelum ke Cimahi. Beliau pernah singgah ke Indramayu lalu berjalan kaki sampai Cimahi pada tahun 1938 di Cimahi. Beliau mendirikan sebuah masjid dan dinamakan Masjid Baitur Rahman dari tahun 1938 sampai tahun 1955, merupakan fase perjuangan Syekh Usman Domiri. Masjid Baitur Rahman tersebut menjadi semacam markas perjuangan beliau dengan ulama-ulama yang lain untuk mengusir penjajah Belanda dari Indonesia, khususnya dari Cimahi. Maka Syekh Usman Domiri membuat tentara Hizbullah dan Syekh Usman Domiri yang menjadi komandan Hizbullah Jawa Barat dan Banten. Menurut Raden Effendi, banyak santri-santri dari luar daerah yang mau belajar kepada Syekh Usman Domiri, namun beliau tidak mendirikan pesantren. Dari Masjid Baitur Rahmanlah menjadi tempat yang memusyawarahkan dan mengajak masyarakat untuk masuk Islam dan menyebarkan tarekat Tijaniyah sekaligus membentuk tentara Hizbullah. Syekh Usman Domiri memimpin pasukan Hizbullah untuk melawan penjajah. Dari pasukan Hizbullah tersebut ada 10 orang yang gugur sebagai syuhada, yaitu Bapak Emet dari Gunung Halu, Bapak Anda dari Cihamplas, Bapak Toha dari Cisangkan, Bapak H Jazaria dari Buah Batu, Bapak Engko dari Ciawirarang atau Cililin, Bapak Amir dari Ciawirarang Cililin, Bapak Uro dari Ciawirarang Cililin, Bapak Idromi dari Ciawirarang Cililin, Bapak Sukriya dari Ciawirarang Cililin, dan Bapak Sanusi dari Cilangsari. Selama hidupnya KH Usman menikah 3 kali. Pertama dengan adik Haji Umar Syahid Tejokroa Minoto, pendiri Sarekat Islam. Namun istri pertamanya meninggal tanpa memberikan keturunan. Kedua dengan Enok Sumarni. Dari keduanya ini KH Usman dikaruniai 8 anak. Ketiga dengan Halimah KH Usman dikaruniai 5 anak. 15 setelah pengabdiannya kepada negara dan syiarnya yang meluas ke berbagai daerah, KH Usman Domiri meninggal di tahun 1955. Meninggalnya beliau menyisakan luka yang mendalam bagi semua kalangan, baik itu keluarganya, murid-muridnya, maupun orang-orang yang mengenal beliau, karena beliau merupakan sosok pahlawan sekaligus ulama yang luar biasa dalam perjuangan melawan para penjajah dan perjuangan mensyiarkan Islam. Ketika itu 16 jenazahnya dimakamkan di belakang Masjid Baitur Rahman. Di sekeliling pusarannya terdapat makam istri, anak, dan
sanak saudaranya. Sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman Cimahi. Kata masjid dalam bahasa Arab merupakan isim, maka dari kata sajadah yang dapat diartikan sebagai tempat sujud. Dalam sejarah Islam masjid menjadi sesuatu yang sangat penting. Selain sebagai tempat sujud atau salat pada masa Rasulullah SAW, masjid juga sebagai tempat untuk bermusyawarah, menerima tamu, membahas strategi perang, serta menyelesaikan persoalan umat hingga sebagai pusat perekonomian masyarakat. Pada masa sahabat juga demikian, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan umat atau masyarakat. Fungsi yang paling penting dari masjid adalah tempat sujud, sholat, dan beribadah kepada Allah SWT. Di samping menjadi tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat membina dan mendidik manusia menjadi insan beriman, bertakwa, beramal soleh, dan berakhlakul karimah. Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai instrumen sosial masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Melalui masjid dapat membangun sebuah sistem masyarakat yang ideal. Melalui masjid pula dapat dilakukan generasi melalui proses pendidikan yang bersifat berkelanjutan untuk mencapai kemajuan. Melalui masjid pula dapat menjaga nilai-nilai yang menjadi tradisi maupun kebudayaan masyarakat Islam. Tidak kalah penting, melalui masjid dapat membangun masyarakat yang sejahtera sehingga mampu memperdayakan, mencerahkan, dan membebaskan mereka dari berbagai macam keterbelakangan. Singkat kata, masjid dapat menjadi sarana melaksanakan aktivitas dakwah, sebab dakwah merupakan bagian yang sangat penting dari ajaran Islam yang dilaksanakan oleh umat muslim sebagai konsep amar ma'ruf nahi munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan. Masjid adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat, di mana ada umat Islam dapat dipastikan di tempat itu ada masjid sebagai tempat ibadah kaum muslimin dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pusat informasi bagi jamaah. Masjid juga menjadi tempat peningkatan kecerdasan umat baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Masjid juga merupakan peranata keagamaan yang tak terpisahkan dari kehidupan spiritual, sosial, dan kultural umat Islam. Keberadaan masjid dapat dipandang sebagai salah satu perwujudan dari eksistensi dan aspirasi umat Islam, khususnya sebagai sarana peribadatan yang menduduki fungsi sentral dalam kehidupan masyarakat. Masjid Baitur Rahmah merupakan masjid yang dibangun oleh salah satu tokoh agama yang berperan besar dalam perkembangan tarekat Tijaniyah. Terletak di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Masjid yang berdiri sejak 1938 ini menyimpan beragam kisah heroik perjuangan anak bangsa. Didirikan oleh yang sama dengan nama jalan di mana masjid tersebut berada, Kiai Haji Usman Domiri. Masjid ini memiliki luas tanah sekitar kurang lebih 2010 meter persegi, luas bangunan 375 meter persegi dengan status tanah wakaf. Kisah paling berkesan yang melekat yakni tak mempannya serangan tentara Belanda, serbuan mortir pasukan Belanda tidak meledak yang menyentuh tanah di area masjid. Berbagai upaya Belanda yang menyergap para ulama pejuang tindak membuahkan hasil. Ulama dianggap sebagai ancaman penjajah lantaran bisa membangkitkan semangat perlawanan rakyat Indonesia pada masa itu. Dalam perkembangan, Masjid Baitur Rahmah telah melalui 4 kali renovasi dan perluasan pada bangunan. Sejak didirikannya pada tahun 1938 oleh seorang ulama karismatik yang lahir di Yaman, Masjid Baitur Rahmah memiliki bentuk fisik bangunan menara dengan kubah di kanan kirinya. Masjid Baitur Rahmah, arsitektur masjid diadopsi dari gaya arsitektur lokal dan tempat kelahiran Kiai Haji Usman Domiri, yaitu Hadramat, Yaman. Lokalnya itu jika dalam istilah Sundanya Limas Kabaling Nyungcung.
Arsitektur masjid ini mengadopsi dua akulturasi budaya. Pertama, kebudayaan kita Jawa orang Sunda dengan kebudayaan tempat dilahirkan Kyai Haji Usman Domiri. Karena ada bangunan kubah sebagai ciri khasnya. Namun salah satu kubah yang ada pada bangunan masjid itu pernah meletus dan jatuh. Kemungkinan itu akibat cuaca yang cukup panas dan umur masjid itu sendiri yang sudah tua. Renovasi kubah sendiri dilakukan pada masa Kyai Haji R.D. Yeno. Beliau merenovasi sendiri kubah yang jatuh dan mengembalikan ke tempat semula. Di bagian atas masjid pada masa Kyai Haji R.D. Reno lah banyak terjadi renovasi masjid seperti beberapa komponen yang ditambah pada bangunan masjid, yaitu beliau melakukan renovasi kubah, penambahan granit pada dinding masjid yang awalnya dibangun oleh Kyai Haji Usman Domiri hanya tembok berwarna putih. Barulah pada masa Kyai Haji R.D. Yeno dilapisi granit berwarna hijau. Selain itu beliau juga menambah kebangunan beratap terbuka atau serambi madrasah dan salah satu ruangan yang digunakan sebagai kantor DKM. Penambahan bangunan juga dilakukan agar dapat menampung jamaah yang semakin banyak, terutama pada hari-hari besar Islam dan pada acara haulan Kyai Haji Usman Domiri. Lalu perkembangan bangunan masjid kembali dilakukan pada masa Kyai Haji Yeno Purnama yang menambah bangunan serambi masjid menjadi lebih panjang dan luas, khususnya pada ruangan terbuka. Penambahan tersebut dilakukan tanpa merusak atau merubah bangunan utama masjid. Pembangunan tersebut juga menambah bangunan madrasah yang masih satu halaman dengan masjid. Madrasah tersebut berdampingan dengan tempat wudhu dan toilet. Awalnya itu bangunan masjid Baitul Kalmah berwarna putih hijau. Itu keramik karena untuk memperkokoh struktur bangunan. Dulu memang membuat bangunan itu memakai kapur jadi agak rentan, maka akhirnya diambil keputusan untuk memakai keramik selain untuk memperkuat juga untuk memperindah perjuangan menyebarkan ajaran Islam beserta tarekat Tijaniyah. Syekh Usman Domiri ini datang dari Yaman. Beliau mendalami ilmu tasawuf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ilmu agama. Ketika itu beliau bertemu dengan Syekh Ali Thayyib dan akhirnya beliau belajar bersama, yaitu membaca kitab dan memahami. Begitu terpukaunya Syekh Ali Thayyib bahwa Syekh Usman Domiri begitu cepat membaca kitabnya, sedangkan Syekh Ali Al-Thayyib lama membacanya. Ada satu keyakinan yang akhirnya Syekh Ali Thayyib kembali dan menjemput Syekh Usman Domiri untuk ditarikan tarekat Tijaniyah melalui wasilah Syekh Ahmad Tijani yang langsung ditarikin di depan makam Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan langsung talqin oleh Rasulullah, tetapi melalui Sayyidin Syekh Ali Al-Thayyib waktu itu. Ketika itu seseorang pendakwah pasti akan mencari tempat yang cocok untuk berdakwah, dan pada akhirnya Cimahilah yang cocok untuk beliau. Selain sebagai tempat untuk berdakwah, Cimahi juga dijadikan tempat persembunyian. Bahkan banyak saksi-saksi bahwa Presiden Soekarno dan Bung Hatta pernah ke sini. Ketika zaman kemerdekaan sempat Bung Karno diculik. Infonya itu bahwa Sayyidina Syekh yang ada di belakang itu, kalau misalnya tidak ada peristiwa itu, mungkin tidak akan ada proklamasi 22. Selain itu, beliau menilai bahwa daerah Cimahi memiliki potensi besar untuk dijadikan basis dalam pengembangan tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah disampaikan pertama kali oleh Syekh Ahmad Al-Tijani tahun 1230 Hijriah sampai 1815 Hijriah. Ya, tarekat ini bermula dari Baba Al-Jazair dan
menyebar dari Aljazair ke selatan Sahara, terus masuk ke Sudan bagian barat dan tengah, Mesir, Senegal, Afrika Barat, Nigeria, dan bahkan terdekat ini sudah diperkenalkan sampai Amerika Barat dan Utara. Tijaniyah termasuk terdekat muktaba'ah yang diakui keberadaan dan kebenarannya di Indonesia. Syekh Utsman melihat dari segi kultur yang sedang berjalan dan berkembang di masyarakat Cimahi, yaitu melekatnya kehidupan masyarakat dengan seni bela diri. Alasan selain segi kultur yaitu karena pada zaman itu merupakan zaman penjajahan. Dengan melihat situasi tersebut, Kyai Haji Utsman Domiri bahwa membuka pesantren di Cimahi kurang efektif. Dengan bekal dengan ilmu bela diri yang dipelajari saat menetap di Palembang, lalu beliau membuka perguruan ilmu bela diri di Cimahi. Perguruan ilmu bela diri tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sehingga banyak orang yang berminat dalam prakteknya. Beliau menyisipkan ajaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sehingga banyak orang yang berminat dalam prakteknya. Beliau menyisipkan ajaran terdekat pada murid-muridnya. Dimulai dari situlah Kyai Haji Utsman Domiri dapat mengembangkan tarekat Tijaniyah di Cimahi. Dengan melihat situasi tersebut, Kyai Haji Utsman Domiri berpikir bahwa membuka pesantren di Cimahi kurang efektif. Dengan bekal dalam ilmu membela diri yang dipelajari saat menetap di Palembang, lalu beliau membuka perguruan ilmu bela diri di Cimahi. Perguruan ilmu bela diri tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Banyak orang yang berminat dalam prakteknya. Beliau menyisipkan ajaran terdekat pada murid-muridnya. Dimulai dari situlah Kyai Haji Utsman Domiri dapat mengembangkan tarekat Tijaniyah di Alasan lain beliau memilih Cimahi sebagai pusat dakwahnya karena beberapa wilayah di Jawa Barat hanya Cimahi yang memiliki kekosongan untuk dijadikan tempat berdakwah. Seperti halnya di Cirebon sudah ada Kiai Abbas di Buntet, di Garut dikembangkan oleh Kiai Haji Badruzzaman pada tahun 1935 Masehi, di Tasikmalaya dengan Syekh Ali bin Abdullah At-Taib. Jadi beliau memilih Cimahi karena saat itu Cimahi lah yang menurutnya cocok dan pas untuk dijadikan sebagai pusat dari dakwahnya. Kyai Haji Utsman Domiri berperan penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam serta tarekatnya di Cimahi, bahkan sampai ke beberapa daerah lain di Jawa Barat. Di Jawa Barat, tarekat Tijani merupakan salah satu tarekat yang sangat pesat perkembangannya. Cirebon pesantren Buntet, Cimahi, Bandung, dan Garut pesantren Al-Falah, Biru, Samarang merupakan kantong-kantong tarekat Tijani sejak masa-masa paling awal masuknya tarekat ini ke Jawa Barat pada tahun 1920-an. Selanjutnya, tasawuf modern ini menyebar ke seluruh pelosok di wilayah Jawa Barat. Walaupun tidak ada data yang menyebutkan jumlah pengikut tarekat Tijaniyah antara tahun 1930 sampai 1955, namun wilayah penyebaran para wakil talqin dan mubalik menjadi salah satu indikasi sejauh mana luas pengaruh Kyai Haji Utsman Domiri dalam penyebaran tarekat Tijaniyah. Kyai Haji Utsman Domiri menyebarkan tarekat Tijaniyah karena terikat pada kewajiban yang berkaitan dengan statusnya dalam struktur kepemimpinan tarekat Tijaniyah. Kedudukan Kyai Haji Utsman Domiri yang mula-mula berkedudukan sebagai badal atau mubalik, sampai akhirnya Kyai Haji Utsman Domiri menduduki posisi puncak dalam hierarki kepemimpinan tarekat Tijaniyah sebagai muqaddam. Semakin tinggi kedudukannya, maka semakin besar pula tuntutan kepadanya untuk mengembangkan tarekat Tijaniyah. Semakin tinggi kedudukannya dalam struktur kepemimpinan tarekat Tijaniyah, semakin besar pula peranannya dalam menyebarkan dan mengembangkan tarekat Tijaniyah. Cara yang dilakukan Kyai Haji Utsman Domiri dalam melakukan penyebaran tarekat Tijaniyah untuk mendapatkan kedudukan yang kuat, beliau bermula merekrut kiai-kiai pemimpin pondok pesantren. Melalui cara tersebut, kegiatan tarekat jadi lebih mudah diterima semua kalangan. Dengan bergabungnya kiai-kiai pondok pesantren tersebut, menjadikan orang-orang dari lapisan bawah lebih mudah dalam menerima tarekat Tijaniyah. Hal ini menjadikan tarekat Tijaniyah bersifat terbuka untuk siapapun di tangan Kyai Haji Utsman Domiri.
Kiai Haji Usman Domiri juga merupakan sosok ulama yang selalu berbaur dengan masyarakat sehingga membuatnya semakin eksis dalam kepemimpinan di masyarakat. Beliau juga selalu mengajarkan mengenai akhlak dan akidah yang benar yang nantinya akan berbanding lurus dengan loyalitas ajaran Tarekat Tijaniyah. Selain itu, Kiai Haji Usman Domiri juga menggunakan metode dakwah yang berbeda dengan ulama kebanyakan yang mendirikan pesantren. Beliau menggelar majelis pengajian di rumahnya dan menggunakan kesenian bela diri sebagai sarana beliau dalam menyiarkan Islam di Cimahi. Karena semakin banyaknya murid yang belajar kepada Kiai Haji Usman Domiri, maka beliau mendirikan masjid di sekitar rumahnya. Masjid tersebut adalah Masjid Baitur Rahmah yang menjadi saksi atas jasa dan perjuangan beliau. Dakwah beliau diterima oleh masyarakat karena beliau selalu memberikan petunjuk kepada arah apa yang seharusnya dituju dan memberikan bantuan sesama umat. Kiai Haji Usman Domiri memperlihatkan bahwa kepemimpinannya bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan untuk tidak bersikap kooperatif terhadap pihak kolonial menunjukkan konsistensinya dalam melawan bentuk-bentuk praktik kolonialisme. Kemampuan Kiai Haji Usman Domiri dalam mengaktualisasikan harapan dan persepsi masyarakat di masa kolonialisme ini telah mengokohkan keberlangsungan kepemimpinannya itu yang juga berkorelasi dengan tersebar luasnya ajaran Tarekat Tijaniyah yang beliau kembangkan. Karena beliau itu di mana-mana, bahkan sekarang pengembangannya sampai luar Jawa, umumnya Indonesia. Hanya saja dari segi sanad yang diakui hanya sekitaran Jawa. Selama hidupnya, Kiai Haji Usman Domiri hanya mengangkat 4 orang mukadom, yaitu Kiai Haji Sujatma Ismail, Kiai Haji Abbas Numan alias Ustadz Dudung, lalu Mu'alim Musa, dan Kiai Haji Zauhari dari Madura. Beliau mengangkat mukadom baru sebagai syekh atau penerus perguruannya. Penerusnya adalah salah satunya yaitu Kiai Haji Sujatma Ismail. Sehingga setelah Kiai Haji Usman Domiri wafat, maka seluruh murid dan mukadom khidmat kepada Kiai Haji Sujatma. Pada masa Syekh Sujatma Ismail, aturan Tarekat Tijaniyah sangat keras diperlakukan. Pada masa Syekh Sujatma, seorang belum diakui sebagai murid sebelum ijazah puasa 3 hari. Sedangkan tokoh yang meneruskan apa yang telah dibangun oleh Kiai Haji Usman Domiri, khususnya di Masjid Baitur Rahmah Cimahi, bernama Kiai Haji Abbas Numan Domiri atau biasa dikenal sebagai Ustadz Dudung. Selain meneruskan syiahnya di Cimahi, Ustadz Dudung juga diangkat sebagai seorang mukadom. Kiai Haji Usman Domiri mengangkat mukadom baru yang ditunjuk langsung oleh beliau, yaitu anaknya sendiri, yaitu Kiai Haji Abbas Numan Domiri. Beliau disiapkan oleh Kiai Haji Usman Domiri untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan. Kiai Haji Abbas sendiri diberi karena memenuhi syarat sebagai seorang mukadom. Kiai Haji Abbas baru bisa memimpin Tarekat Tijaniyah setelah mukadom yang lama meninggal. Pada masa kepemimpinannya tidak banyak yang berubah. Pada masa kepemimpinan beliau, terutama dalam segi kepengurusan Masjid Baitur Rahmah, beliau menjalankan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ayahnya, yaitu Kiai Haji Syekh Usman Domiri, seperti menjalankan tugasnya sebagai seorang mukadom. Setelah Kiai Haji Abbas Numan Domiri meninggal, kepemimpinan Tarekat Tijaniyah di Masjid Baitur Rahmah Cimahi sempat mengalami kekosongan. Sampai akhirnya kepemimpinan Tarekat Tijaniyah diteruskan oleh Kiai Haji Raden Yenu Purnama. Pada masa kepemimpinannya, yang merupakan cucu dari Kiai Haji Usman Domiri, beliau merupakan sosok ulama yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya seorang ulama besar. Penerus Kiai Haji Usman Domiri, yaitu Kiai Haji Raden Yenu Purnama, merupakan sosok yang rendah hati dan santai dalam menjalankan perannya sebagai seorang mursyid. Kiai Haji Raden Yenu Purnama merupakan sosok mursyid yang istimewa. Beliau memiliki cara sendiri dalam menjalankan perannya, seperti dalam cara beliau berpakaian, cara beliau berbicara, tidak menunjukkan dirinya siapa dalam artian tidak membesar-besarkan sosok dirinya. Tidak seperti ulama-ulama pada umumnya yang memakai jubah, berbeda dengan Kiai Haji Raden Yenu Purnama yang santai dalam berpakaian seperti menggunakan jaket kulit. Memakai jin seperti itulah sosok beliau yang menjunjung sifat laduni, warisan dari Syekh Usman Domiri. Dalam awal kisahnya, Kiai Haji Usman Domiri telah melihat bahwa Kiai Haji Raden Yenu Purnama akan melanjutkan sosoknya menjadi mursyid setelah beliau masih di dalam pangkuannya, yaitu ketika beliau masih bayi. Ketika itu, Syekh Usman mengatakan bahwa Kiai Haji Raden Yenu Purnama lah yang akan meneruskan dirinya nanti. Untuk menjadikan beliau sebagai penerus Syekh Usman pun bukan hal mudah. Beliau sebelumnya enggan untuk menjadi seorang pemimpin.
Namun berkat muqaddam dan para mu'alim lainnya, sehingga pada akhirnya beliau mau menjalankan perannya sebagai mursyid terutama di Cimahi. Pada masa kepemimpinan beliau dalam memimpin tarekat Tijaniyah di Cimahi, mulai terdapat perubahan-perubahan yang terlihat dalam manajemen masjid. Peninggalan Kiai Haji Usman Domiri saat Kiai Haji Yeno Purnama sebagai muqaddam di Cimahi. Beliau mulai menyusun manajemen masjid dengan mengangkat ketua DKM bernama Ustadz Dedi, dan madrasah tanggung jawabnya diberikan kepada Ustadz Lukman. Namun dalam perjalanannya Ustadz Lukman mengundurkan diri, sedangkan Ustadz Dedi bertahan menjadi DKM Masjid Baitur Rahman sekitar hampir 15 tahun. Barulah pada 2019 pergantian DKM mulai digaungkan dan terpilihlah pengurus DKM baru pada 2019 yang diketuai oleh Ius Rusdian.